వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. నేను నీలిమ. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకి ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యాసంస్థల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్స్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లలో, ఇక హైదరాబాద్లో అయితే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేటలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లని సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేస్తూ విద్యార్థులకి మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు ఏంటి, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు ఏంటి, మనతో మాట్లాడడానికి జాయిన్ అవుతున్నారు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు. స్టూడియోలో ఉన్నారు. వెల్కమ్ అండి. థ్యాంక్ యూ అండి. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంది, కాలేజ్ క్యాంపస్ ఎలా ఉంది, ఏవి రూపంలో చూడండి. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college. It starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains,
Are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. సో దట్స్ అ గ్రేట్ ఏవి అబౌట్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. సార్ మీతో మాట్లాడడానికి కాల్ ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. లక్ష్మి గారు హైదరాబాద్ నుంచి. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. లక్ష్మి గారు. హలో, నమస్తే సార్. ఓకే, లెట్స్ కంటిన్యూ ది టాపిక్ అండి. సో అన్ని కౌన్సిలింగ్స్ చివరికి వచ్చేస్తున్నాయి. వాట్ అబౌట్ అడ్మిషన్స్ ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి సన్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించి? ఆల్మోస్ట్ ఫ్యాగ్ ఎండ్లోకి వచ్చామండి. అడ్మిషన్స్ కూడా, క్లాసెస్ కూడా 3rd వీక్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయండి. ఇంకా అంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు, అంటే కౌన్సిలింగ్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. లేకపోతే కనుక మన కాలేజ్కి వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసుకుని కూడా క్లాసెస్ ఇంకొక 1 వీక్ 10 డేస్ టైం ఉంది కదా, అడ్మిషన్ తీసుకుందామని అనుకుంటారు అనమాట. బట్ ఒకసారి ఏమవుతుందంటే ఆ స్టూడెంట్స్ వచ్చే టైంకి మన దగ్గర సీట్స్ అయిపోవచ్చు, ఎందుకంటే మన అన్ని అఫిలియేటెడ్ కాలేజ్ కాబట్టి విల్ బీ హ్యావింగ్ లిమిటెడ్ సీట్స్ కాబట్టి. సో అడ్మిషన్స్ అయిపోవచ్చు. సో ఎంత తొందరగా స్టూడెంట్ వచ్చి అడ్మిషన్ తీసుకుంటే అంత బెటర్ అనమాట. యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే నేను ఇదేదో మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ కాదండి. ఐఎమ్ టెలింగ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్ హు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు జాయిన్ ఇన్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ అనమాట. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ జాయిన్ అవుదాం అనుకున్నా ఎంత వీలైతే అంత తొందరగా వచ్చి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే బెటర్. ఎందుకంటే మీకు కౌన్సిలింగ్ అయిపోయినా మీకు టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నా కానీ దట్ విల్ బి అ బెటర్ థింగ్ అండి. ఈవెన్ మీకు అందరికీ తెలిసింది ఏంటంటే సండేస్ అయినా హాలిడేస్ అయినా అవర్ కాలేజ్ విల్ బీ ఓపెన్. అవర్ కౌన్సిలర్స్ హెడ్స్ విల్ బీ దేర్ అవైలబుల్ దేర్ ఫర్ యువర్ కౌన్సిలింగ్. ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ, ఫీజుల గురించి డౌట్స్ ఉన్నా, కోర్సెస్ గురించి డౌట్స్ ఉన్నా, ఆఖరికి ప్లేస్మెంట్స్ గురించి డౌట్స్ ఉన్నా కానీ ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఐ రిక్వెస్ట్ పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ డూ యువర్ అడ్మిషన్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్, బికాస్ 3rd వీక్ నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయండి. బేసిక్గా ఇంతకుముందు కోర్సులు ఇన్ని ఉండేవి కదా వాస్ట్గా, ఇప్పుడు సో మెనీ వచ్చేసాయి. ఆప్షన్స్ పెరిగిపోయినప్పుడు చూస్ చేసుకోవడం చాలా టఫ్గా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. మీరైతే మీ సజెషన్ అయితే ఏంటి? బేసిక్గా స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది? ఫ్యూచర్ ఉంటుందా ఈ కోర్స్ చేస్తే? ఒక 5 ఏళ్ళు చేసిన తర్వాత ఇతను ఒక 20 సంవత్సరాలు జాబ్ చేయాలంటే ఆ కోర్స్ సస్టైన్ అవుతుందా? డబ్బులు వస్తాయా? బాగా శాలరీ ఉంటుందా? ఇవే ఆలోచిస్తారు. ఏ పర్స్పెక్టివ్లో మనం కోర్స్ చూస్ చేసుకోవాలంటారు మీరు? ఇవాళ ఉన్న జనరేషన్ అంటే ఎస్పెషలీ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ అండి, వీ హ్యావ్ పాస్డ్ అవుట్ 10th అండ్ ఇంటర్ పాస్డ్ అవుట్ అయిన పిల్లలు, కోవిడ్ తర్వాత పాస్ అవుట్ అయిన పిల్లల్ని వీఆర్ కాలింగ్ దెమ్ యాజ్ ఎ జెన్జీ. ఈ జనరేషన్ పిల్లలకండి మనం లేటెస్ట్గా వీఆర్ టాకింగ్ లాట్ అబౌట్ దిస్ జనరేషన్ అనమాట. ఈ జనరేషన్కి చాలా అప్డేట్స్, అప్గ్రేడేషను చాలా ఫాస్ట్గా ఉందండి. వై? బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఫాలోయింగ్ పేపర్ ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా. ఇవే కాకుండా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సంబంధించిన టూల్స్, యూట్యూబ్ ఛానల్స్, ఇలా అనేకమైన ప్లాట్ఫామ్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి వాళ్ళ రోజున. అంటే ఈ మార్పు కోవిడ్ తర్వాత చాలా ఎక్కువ వచ్చిందండి. సో అందుకని ఒక స్టూడెంట్కి ఎప్పుడు చదువుకుందాం అనుకున్న స్టూడెంట్కి ఈజ్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ కెరియర్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ లైక్ ఫిలిం టెక్నాలజీ అవ్వచ్చు, ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్స్ అవ్వచ్చు, ఏవియేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అవ్వచ్చు, ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ అవ్వచ్చు, అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనమాట. సో స్టూడెంట్స్కి మనం 10 years బ్యాక్ కోవిడ్ ముందులాగా స్టూడెంట్స్కి పెద్దగా కౌన్సిలింగ్ చేయాల్సిన అవసరం, పలానా కోర్స్ తీసుకో, ఈ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పాల్సిన అవసరం పెద్దగా లేదండి. బట్ డెఫినెట్గా మన బాధ్యతగా ఏంటంటే మనం ఎంతో కొంత చెప్పాలి కాబట్టి పిల్లలకి వాళ్ళకి మన సలహా మాత్రం ఇవ్వగలుగుతాము. అది పాటిస్తారా లేదా అన్నది నేను అంత పెద్ద పట్టించుకోవట్లేదు అనమాట. ఇవాళ మార్కెట్ కండిషన్స్ చూసి మీరు అంటే కోర్స్ తీసుకోకూడదు. ప్రతి స్టూడెంట్కి, ప్రతి మనిషికి ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక ఇన్బిల్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయండి, ప్లస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ మంచి టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్ ఉంటాయి. కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి చాలా బాగా కమ్యూనికేట్ చేసే విధానం ఉంటుంది. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ హాస్పిటాలిటీకి సంబంధించి అంటే గెస్ట్ రిలేషన్స్ చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు, పిఆర్ చాలా బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు. సో ఎస్పెషలీ మన దగ్గర ఆఫర్ చేసే కోర్సెస్ గురించి నేను చెప్తున్నాను. ఈ క్వాలిటీస్ ఉన్న స్టూడెంట్స్, టీమ్ లీడింగ్ కెపాసిటీస్, లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్న పిల్లలు బీబీఏ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవెల్లో. హాస్పిటాలిటీ రిలేటెడ్ పీపుల్ బాగా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతున్నారు, గెస్ట్ రిలేషన్స్ బాగా మెయింటైన్ చేస్తారు, చిన్నప్పటి నుంచి చుట్టాలతో, ఫ్రెండ్స్తో చాలా అనువుగా ఉంటారు, చాలా బ్రహ్మాండంగా రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. అలాంటి వాళ్ళు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. కొంతమంది పిల్లలు ఇండివిజువల్గా వర్క్ చేయాలనుకుంటారండి, వాళ్ళకి రికగ్నిషన్ కావాలనుకుంటారు, డెస్క్
డెస్క్ జాబ్స్ ఎక్కువగా వాళ్ళు ఇండివిజువల్గా చేస్తారు. అలాంటి పిల్లలు బీఎస్సీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ అంటే టెక్నాలజీ పరంగా సాఫ్ట్వేర్ పరంగా ఏంటంటే ఇండివిజువల్గా వాళ్ళు కోడింగ్ చేయటం, ఇండివిజువల్గా సాఫ్ట్వేర్లు డెవలప్ చేయటం అన్నది వాళ్ళకి అంటే అలాగే చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఈ రంగాల్లో బాగుంటుంది అనమాట. కొంతమంది పిల్లలు నాకు ఫైనాన్స్ అంటే ఇష్టం, బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లో జాయిన్ అవ్వటం ఇష్టం, లేకపోతే ఆర్డర్స్ దగ్గర ఆర్డర్ అవ్వటం ఇష్టం, ఆర్డర్ లాగా వర్క్ చేయటం ఇష్టం, లేకపోతే పెద్ద పెద్ద ఫైనాన్షియల్ అంటే డెలాయిట్ లాంటి ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో వర్క్ చేయడం ఇష్టం అనుకుంటే బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందండి. ఆడపిల్లలు సర్వీస్ ఓరియంటెడ్గా ఉంటారండి. అంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏంటంటే గివింగ్ నేచర్, ఎదుటి మనిషికి మనం సర్వీస్ చేయాలి, హెల్ప్ చేయాలి నేచర్ ఉంటుంది. అలాంటి పిల్లలు బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే పిల్లలకి బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చాలా బాగుంటుంది. వై బికాజ్ వీళ్ళకి హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి, వెల్నెస్ సెంటర్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే వీళ్ళకి మంచి మంచి డైటీషియన్స్గా మంచి ప్రాక్టీస్ చేసి చాలా పెద్ద పేరు తెచ్చుకోవచ్చు, పేరు ప్రఖ్యాతులు తెచ్చుకోవచ్చు, సొసైటీలో మంచి ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ సంపాదించవచ్చు. సో అలా మైండ్ సెట్ని బట్టి, అలా అడ్వాంటేజ్ని బట్టి వాళ్ళకి ఏది నచ్చుతుందో అది తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. బట్ మార్కెట్ని కన్సిడర్ చేయకుండా ఉంటే బాగుంటుంది. ఓకే అండి, కాలర్ ఉన్నారండి హైదరాబాద్ నుండి నీలోఫర్ గారు. నమస్తే అండి. నమస్తే సార్. నమస్తే నీలోఫర్ గారు. నాకు 2 పాపలు సార్. పెద్ద పాపకి ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అయింది, సెకండ్ పాపకేమో 10th కంప్లీట్ అయింది సార్. ఇద్దరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేద్దాం అంటున్నారు. అవుతుందా సార్ అలాగా 10th అయిన తర్వాత? తప్పకుండా అండి. 10th పాస్ అయిన పిల్లలకి ఇవాళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్లోనే ఇంటర్మీడియట్ చేయొచ్చు అండి. అలాగే ఇంటర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన పిల్లలు బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు. సో చిన్న పాప 10th అయింది, ఐ థింక్ పెద్ద పాప ఏమో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అయిందని చెప్పినట్టున్నారు. ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అయినాక తను డిగ్రీ చేయొచ్చు. 10th అయిపోయిన పాప ఏమో ఇంటర్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ అయ్యి ఆ తర్వాత 3 years మళ్ళీ డిగ్రీ కూడా చదవాల్సిన అవసరం ఉందండి. అది టోటల్గా 5 years ప్రోగ్రాము. కానీ పాపను మీరు కాలేజీకి పంపించేది 4 years పంపిస్తారు. లాస్ట్ 1 year ట్రైనింగ్లో ఉంటుందండి. అంటే ఒక 5-star హోటల్లో ట్రైనింగ్లో ఉంటుంది. మీరు హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలాంటి హోటల్స్లో ట్రైనింగ్ ఉంటుందంటే పార్క్ హయత్, తాజ్ కృష్ణ, ఐటీసీ కోహినూర్, ఐటీసీ కాకతీయ, లీ మెరిడియన్, షెరటన్ ఇలాంటి 5-star హోటల్స్, 5-star డీలక్స్ హోటల్స్లో ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తామండి. అలా ట్రైనింగ్ వెళ్ళినప్పుడు లాస్ట్ 1 year తనకి స్టైఫండ్ ఇస్తారు. అంటే 10,000 to 15,000 రూపీస్ స్టైఫండ్ పే చేసి 2 meals ఇఫ్ షీ ఈజ్ వర్కింగ్ లోకలీ, మీకు అంటే అకామిడేషన్ అక్కర్లేదు కాబట్టి 2 meals ఇస్తారండి. లేదు బయట స్టేట్కి వెళ్ళి వర్క్ చేస్తుంది, తను ట్రైనింగ్ చేస్తుందంటే కనుక అకామిడేషన్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత 5 years కంప్లీట్ అయిపోయినాక, ట్రైనింగ్ పీరియడ్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాక 99.9% ఎక్కడైతే తను వర్క్ చేస్తుందో, ట్రైనింగ్ చేస్తుందో వాళ్ళే అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ కూడా ఇచ్చేస్తారండి జాయిన్ అవ్వమని చెప్పి. తనకి కనుక ఆ లొకేషన్ కానీ లేదంటే వేరే గ్రూప్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటే కనుక తను మళ్ళీ కాలేజ్కి వచ్చి మాకు రెజ్యూమ్ సబ్మిట్ చేస్తే మేము 100% తనకి ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత కంప్లీట్గా తీసుకుంటాం. 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ చదివిన పిల్లలకి ఎక్కువగా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు 4 years సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, స్కిల్స్ అంతా డెవలప్ చేసుకున్నాక 1 year ట్రైనింగ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ అనేది గ్యారంటీగా ఉంటుంది. సో ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అంటే మనకి పెద్ద పెద్ద దేశాలు అమెరికా, కెనడా, యూరోపియన్ కంట్రీస్, అలాగే మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్, అలాగే సింగపూర్, అలాగే ఆస్ట్రేలియా, అలాగే న్యూజిలాండ్ ఇలా పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్లో వీళ్ళకి జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. ప్యాకేజెస్ కూడా చాలా బాగుంటాయి. ఇవాళ రోజున 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ కంప్లీట్ చేసిన పిల్లలకి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వస్తే సంవత్సరానికి నేను రూపీస్లో కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను 25 లక్షల రూపాయల శాలరీస్ ఉన్నాయండి, మినిమం శాలరీస్. అది 50 లక్షలు 60 లక్షలకు కూడా వెళ్ళొచ్చు డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ స్కిల్ అండ్ నాలెడ్జ్ అనమాట. సో మినిమం శాలరీస్ అయితే కనుక 25 లక్షల రూపాయలు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్లో జాబ్స్ ఉన్నాయండి. మరో కాల్ ఉన్నారండి, వారితో మాట్లాడదాం. గుంటూరు నుండి కల్పన గారు. నమస్తే అండి. నమస్తే కల్పన గారు. సార్ నమస్తే. నేను సార్ బీబీఏ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి మా పాపది. ఓకే. బీబీఏ అయిపోయిన తర్వాత సివిల్స్ అని అంటుంది, కానీ సివిల్స్ అది రాయడానికి అవుతుందండి బీబీఏకి. ఓకే. అసలు జాబ్ పరంగా ఎక్కడెక్కడ ట్రై చేసుకోవచ్చు అంటారండి బీబీఏ చేసినాక? ఓకే. బీపీఐ చదివిన పిల్లలకి ప్రతి ఇండస్ట్రీలోనూ జాబ్స్ ఉన్నాయండి. వాళ్ళ రోజున ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, లేకపోతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్స్, సర్వీస్ సెక్టర్స్ ఇలా అనేకమైన రంగాల్లో మేనేజ్మెంట్ చేసిన పిల్లలకి జాబ్స్ ఉన్నాయి. కాకపోతే బాబుకి బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు కాబట్టి ఒకసారి బాబుని కాలేజీకి తీసుకురండి. మీరు మా షో చూసి ఫోన్ చేశారు, ఇంట్రెస్టెడ్గా ఫోన్ చేశారు కాబట్టి బాబుకి ఎలా మేము హెల్ప్ చేయగలుగుతాము, ఆ సబ్జెక్ట్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఉద్యోగం ఇప్పించగలమా, లేదు ఈ సబ్జెక్టు అయిపోయినా
కానీ అంటే తన ఫ్యూచర్లో మళ్ళీ తన సబ్జెక్ట్ అంటే ఎగ్జామ్ అపియర్ అయ్యి పాస్ అవుతాడు కాబట్టి అలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పటి నుంచే మనం ఇంటర్న్షిప్ లాంటిది ఏదైనా ప్రొవైడ్ చేసి తనకి మంత్లీ శాలరీ లాగా స్టైఫండ్ వచ్చేటట్టు ప్రొవైడ్ చేసి తనకి ఏదైనా మంచి ఫ్యూచర్ ఇచ్చేటట్టు చూద్దామండి. డెఫినెట్గా మా లొకేషన్స్లో ఏదో ఒక లొకేషన్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి. ప్రతి లొకేషన్ ప్రతి కాలేజ్ క్యాంపస్లో కూడా మాకు ప్లేస్మెంట్ టీం ఉంటుంది, ప్లేస్మెంట్ సెల్ ఉంటుంది. ఆ పర్సన్స్ మీకు డెఫినెట్గా హెల్ప్ చేస్తారండి. మీరు ఎక్కడా కూడా మొహమాటపడద్దు, మీరు కాలేజ్కి ఒకసారి బాబుని తీసుకుని రండి. మీరు ఇంతకుముందు కాలర్కి చెప్తూ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి అన్నారు. సో ఏ కంట్రీస్లో ప్లేస్మెంట్స్ మీరు ఆఫర్ చేయగలుగుతారు, ఎలా ఉంటుంది? సో మీరు అక్కడ హెడ్డింగ్ చూసారండి మన కాలేజ్ది, స్వదేశీ విద్య విదేశీ ఉద్యోగం. 100% నేను ప్రతి స్టూడెంట్కి విదేశీ ఉద్యోగం వస్తుందని నేను చెప్పలేను కానండి. బట్ డెఫినెట్గా వీఆర్ ఫార్ బెటర్ దెన్ ఎనీ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనమాట. అంటే ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వటానికి మాకు ఎక్కువ అవకాశాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి. ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ వీఆర్ ఇంటూ హాస్పిటాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అండి. అంటే హాస్పిటాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన కోర్సు. అంటే ఇది టూరిజం ఇండస్ట్రీకి సంబంధించిన కోర్సు. మీరు ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి కంట్రీ అయినా తీసుకోండి, ప్రత్యేకంగా ప్రతి కంట్రీ కూడా టూరిజంకి పెద్దపీట వేసి ఎక్కువ ఫండ్స్ ఇచ్చి దీన్ని విపరీతంగా డెవలప్ చేస్తారనమాట. మన స్టేట్స్, తెలంగాణ స్టేట్ని తీసుకోండి, లేకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్ని తీసుకోండి, ఇండియాని తీసుకోండి, మీరు వరల్డ్లో ఏ కంట్రీని తీసుకోండి, టూరిజం ఈజ్ అ ఫస్ట్ ఇండస్ట్రీ వేర్ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు డెవలప్ అనమాట. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ఎకానమీ చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి. అంటే ట్రావెల్ చేసే గెస్టులు ఎక్కువ ఉంటారు, ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశానికి వచ్చే ట్రావెల్ ఎక్కువ పెరుగుద్ది. అంటే దీని మూలంగా మీకు 360 degreesలో రెవెన్యూ జనరేట్ అవుద్ది. అందుకని చెప్పి ఎవ్రీ కంట్రీ ఈజ్ డెవలపింగ్ టూరిజం. సో అది మాకు అవకాశాలు ఎక్కువ ఇస్తుంది. మేము హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగంలో 23 సంవత్సరాల నుంచి మేము ఈ కోర్సెస్ నడుపుతున్నాం కాబట్టి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సెస్ ప్రత్యేకంగా ఈ కోర్సెస్లో మేము చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదించాం. సౌత్ ఇండియాలోనే వీఆర్ నెంబర్ 1 కాలేజ్ అని చెప్పగలుగుతాం. వై వీఆర్ నెంబర్ 1 అంటే కనుక నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వీ గెట్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్లేస్మెంట్స్ వీ గివ్ అండి. అంటే మాకు 1000 స్టూడెంట్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ మాకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో జాయిన్ అయితే 1000 స్టూడెంట్స్ బయటకు వెళ్తున్నారు, పాస్అవుట్ అయి బయటకు వెళ్తున్నారు. అండ్ వీఆర్ గివింగ్ 1000 పీపుల్కి మేము ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం. వై? బికాజ్ ఇండస్ట్రీ ఫస్ట్ పాయింట్లో ఇండస్ట్రీ అంత పెద్దది, ఇండస్ట్రీకి అంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. సెకండ్ పాయింట్లో సన్ ఇంటర్నేషనల్లో ఆ సీరియస్నెస్ క్రియేట్ చేస్తాం కౌన్సిలింగ్ దగ్గర నుంచి కూడా. సో మన దేశంలో అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారు, విదేశాలకు వెళ్ళాలి అంటే కనుక ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి ఎంఎస్ చేయడానికి వెళ్ళాలి, చదువుకుంటానికి వెళ్ళినాక చదువుకుని పూర్తి అయిపోయినాక అక్కడ మనకి వీసాలు వస్తాయి, అక్కడ ఉద్యోగం చేయడానికి ఒక 1 year 2 years ఉద్యోగాలు చేయడానికి అంటారు. బట్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ ఏంటంటే చాలామందికి తెలియంది, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయగానే ఇఫ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ అంటే పర్ఫెక్ట్ స్కిల్స్, పర్ఫెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉంటే కనుక ఫస్ట్ ప్లేస్మెంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. మా కాలేజీలో మన కాలేజ్ నుంచి వీఆర్ గివింగ్ ఆల్మోస్ట్ 60 to 65% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్, ఫస్ట్ ప్లేస్మెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం. ఎందుకు అంటే చదువుకుంటున్న దగ్గర నుంచి సెకండ్ సెమిస్టర్ దగ్గర నుంచే మేము ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పిల్లల్ని ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్, ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఆఖరికి ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ అని ఒకటి ఉంటుందండి, ఇండస్ట్రియల్ స్టడీ టూర్. అది ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అనమాట, స్టూడెంట్ ₹1 కూడా పే చేయక్కర్లేదు, ఫ్రీగా తీసుకొస్తాం. ఫస్ట్ సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి కూడా మొదటి నుంచి కూడా మేము పాస్పోర్ట్ తీసుకుంటాం, ఎంత ఇంపార్టెంటో మేము క్రియేట్ చేస్తాం, విదేశాలకు వెళ్తాం ఎంత ఇంపార్టెంటో క్రియేట్ చేస్తాం. మా ఉద్దేశం ప్రకారం అండి, అంటే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్, మా టీమ్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే ప్రతి ఫ్యామిలీ నుంచి ఒక్కళ్ళన్నా విదేశాలకు వెళ్ళి మినిమం 5 years నుంచి 10 సంవత్సరాలు వర్క్ చేస్తే డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్గా చాలా బాగా సెటిల్ అవుతారు. బ్రహ్మాండంగా ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్లో బాగా డెవలప్ అయినప్పుడు వాళ్ళు తల్లిదండ్రులకు కానీ అన్నదమ్ములకు కానీ ఇక్కడున్న లోకల్లో ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళు ఫైనాన్షియల్గా చాలా బెనిఫిట్ చేయగలుగుతారు, అప్లిఫ్ట్ చేయగలుగుతారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీని అప్లిఫ్ట్ చేయగలుగుతారు. ఫ్యామిలీని అప్లిఫ్ట్ చేశారంటే ఆటోమేటిక్గా సొసైటీని కూడా అప్లిఫ్ట్ చేసినట్టండి. సో మినిమం ఒక్క స్టూడెంట్ అన్న ఫ్యామిలీ నుంచి విదేశాలకి నేను హోటల్ మేనేజ్మెంట్ గురించే మాట్లాడలేదండి, ఏ చదువు చదివినా కానీ విదేశాలకు వెళ్ళి బాగా డెవలప్ అయిన కంట్రీస్కి వెళ్ళి ట్రై టు వర్క్ అంటే సీరియస్గా డబ్బులు సంపాదించడానికి ఒక 5 నుంచి 10 సంవత్సరాలు వర్క్ చేయడానికి ట్రై చేయమని చెప్పి ప్రతి స్టూడెంట్కి చెప్తాను. ఓకే, ఎక్కడెక్కడికి వర్క్ చేస్తున్నారు మీ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ అదర్ కంట్రీస్లో? అంటే పేర్లు చెప్పడం చాలా కష్టం అండి, ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ లిస్ట్ అనమాట. బాగా నోటెడ్ అయిన కంట్రీస్ లాగా చెప్పాలి అంటే కనుక అమెరికా, కెనడా, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ లైక్ అబుదాబి, దుబాయ్, సింగపూర్, తర్వాత ఇటుపక్క వస్తే సింగపూరు, మలేషియా, మారిషస్, మాల్దీవ్స్, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా
అండ్ ఎస్పెషలీ యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఆర్ వెరీ ఫేమస్ ఫర్ టూరిజం అండి. వాళ్ళ హెరిటేజ్, వాళ్ళకి చాలా హిస్టరీ ఉంది. అంటే ఇండియాతో ఈక్వల్గా హిస్టరీ ఉన్న కంట్రీస్లో యూరోపియన్ కంట్రీస్ ఒకటి అనమాట. సో వాళ్ళకి చాలా టూరిజం ప్లేసెస్ ఉన్నాయి. సో అంటే దే ఆర్ సో మెనీ కంట్రీస్ ఇన్ యూరోప్, యూ నో దట్ కదా. సో ఆ కంట్రీస్, అన్ని కంట్రీస్లో కూడా ప్లేస్మెంట్స్ మన స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇవాళ దాకా అంటే మనకి నెంబర్ వైజ్ మనం చూడాలి అంటే కనుక 100+ కంట్రీస్లో మన స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేస్తున్నారండి. మోర్ దెన్ 12,000 స్టూడెంట్స్ వర్కింగ్ ఇన్ అబ్రాడ్ అనమాట. అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్లో ఉన్నారు. అండ్ దే ఆర్ ఎర్నింగ్ ఇన్ lakhs of rupees. అండ్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ. ఎప్పుడైతే అసలు మా అబ్బాయి ఒక్కోసారి ఎలా ఉంటుందంటే అండి, మా అబ్బాయి మా మాట వింటలేదండి, అస్సలు మాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు, మీ దగ్గర పెడితే ఏమన్నా మార్పు వస్తుందా అని తీసుకొచ్చిన అబ్బాయిని మా దగ్గర పెట్టినాక ఆఫ్టర్ 3 years 4 years వాళ్ళ అబ్బాయిని చూసి తల్లిదండ్రులు ఆశ్చర్యపోతారు. ఇంత ఇంత చేంజ్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చూస్తారు 360 degreesలో. అసలు ఇంగ్లీషే మాట్లాడినాడు, బ్రహ్మాండమైన ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. అసలు బట్టలే అంటే 2-3 షర్టు బటన్స్ ఓపెన్ చేసేసి టోన్ జీన్స్ వేసుకున్నాడు, సూట్లు వేసుకుంటూ ఉంటాడు. అంటే టోటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అండి. అది చూసి తల్లిదండ్రులు ఆశ్చర్యపోతారనమాట. సో వీ హ్యావ్ ఏ హ్యాబిట్ అండి, అంటే ఇంట్రడక్షన్ రోజు, అంటే క్లాస్ ఓపెన్ అయిన రోజున వీ టేక్ వీడియోగ్రాఫ్స్. ఆఫ్టర్ 1 year వీ అగైన్ టేక్ వీడియోగ్రాఫ్స్. ఆఫ్టర్ 2 years అగైన్ వీ టేక్ వీడియోగ్రాఫ్స్. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద కోర్స్ వీ టేక్ వీడియోగ్రాఫ్స్. అంటే ఆ వీడియోగ్రాఫ్స్ వాళ్ళకి చూపిస్తే పిల్లలకే అర్థమవుతుంది అనమాట. అంటే ఫస్ట్ డేకి ఫైనల్ ఇయర్స్ వచ్చినాక, ఫైనల్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి వాళ్ళలో ఉన్న ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పర్సనాలిటీ పరంగా కానీ, అంటే న్యాచురల్గా ఈ ఏజ్లో హైట్ పెరగటం, వెయిట్ పెరగటం, మంచి పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేసుకుంటాం అనేది న్యాచురల్గా కొంచెం మైండ్లో థింకింగ్ వస్తుందండి. బట్ దిస్ కోర్స్ విల్ డూ మిరకిల్స్ అనమాట. గ్రేట్. ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్ అని చెప్పారు, అంటే ఇది ఎంత బెనిఫిషియల్గా ఉంటుంది స్టూడెంట్కి? మీరు నమ్మరండి, ఇవాళ ఉన్న జనరేషన్ ఇంత ఫాస్ట్గా ఆలోచిస్తున్నారా? బట్ రియాలిటీలోకి వచ్చేపాటికి 10% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇంటర్ పాస్ అయినాక పాస్పోర్ట్ ఉండదు. అంటే చిన్న అది నెగ్లిజెన్సీయా, అవసరం లేదా, అప్పటిదాకా అవసరం రాలేదా అని మేము అడ్మిషన్ తీసుకోగానే మేము చెప్తాం అనమాట. వీ టెల్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్, మీరు పాస్పోర్ట్ అప్లై చేయండి, పాస్పోర్ట్ కావాలి మీకు. ఎందుకంటే మీకు ఆగస్టులో క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయితే జనవరి ఎండ్ కల్లా మీకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అయిపోద్ది. ఫిబ్రవరి నుంచి మీకు ఇంటర్న్షిప్ రూపంలో మీకు విదేశాలకు వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే ట్రైనింగ్కి విదేశాలకు వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే ఇండస్ట్రియల్ విజిట్కి వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళొచ్చు. ఏ కారణం వల్ల మీ విదేశాలకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ వస్తాయి. అది మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే పాస్పోర్ట్ తీసుకోవాలని చెప్పినప్పుడు ఓన్లీ 10 to 12% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్కి పాస్పోర్ట్ ఉంటుంది. మనం చెప్పినాక వాళ్ళు ఫాస్ట్గా అప్పటికప్పుడు పాస్పోర్ట్స్ అప్లై చేసి తీసుకుంటారు. ఇది ఎందుకు అంటే అండి, ఇంటర్నేషనల్, ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక్కళ్ళన్నా మనం విదేశాలకు పంపించి అక్కడ వర్క్ చేయించగలిగితే దేర్ ఇస్ సో మచ్ బెనిఫిట్ ఫర్ అవర్ ఓన్ సొసైటీ. మన సొసైటీకే చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది. వాళ్ళు బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తే వాళ్ళు ఎవరికి పంపిస్తారు? తల్లిదండ్రులకు పంపిస్తారు, అన్నదమ్ములకు పంపిస్తారు, అక్కచెల్లెళ్ళకి పంపిస్తారు, వాళ్ళు ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళకి. సో వీళ్ళు అప్లిఫ్ట్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు సొసైటీ కూడా అప్లిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఇండైరెక్ట్లీ. సో దాని మూలంగా మేము ఏంటంటే ఇండస్ట్రియల్ టూర్ అన్నది కంపల్సరీ చేస్తే స్టూడెంట్ ఒక్కొక్కసారి ఎందుకు నేను డబ్బులు కట్టి వెళ్ళాలి, డబ్బులు కట్టి నేను ఇండస్ట్రియల్ టూర్, నేను థాయిలాండ్ దాకా ఎందుకు వెళ్ళాలి, సింగపూర్ దాకా ఎందుకు వెళ్ళాలి, ఒక 1 week కోసం ఇండస్ట్రీ విజిట్స్ ఇక్కడే చేసుకోవచ్చు కదా అని థాట్ వస్తుంది. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. అంటే కాలేజ్ బస్సులో తీసుకెళ్తుంది, బస్సులో తీసుకొచ్చేస్తుంది, పొద్దున్నే తీసుకెళ్ళి ఈవినింగ్ తీసుకొచ్చేస్తుంది ఒక ఇండస్ట్రీని చూపించి. అది విదేశాలకు వెళ్ళాలి అంటే కనుక డబ్బులు కట్టడానికి పేరెంట్స్ ఇబ్బంది పడతారు, స్టూడెంట్ ఇబ్బంది పడతాడు. అందుకని చెప్పి మేమేం చేసామంటే అండి, ఓకే ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ మనం తీసుకుందాం మేనేజ్మెంట్ తరపు నుంచి. వీల్ టేక్ దెమ్ ఫర్ ఎ ఫ్రీ ట్రిప్. అంటే ఇండస్ట్రియల్ టూరు సన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్కి ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి. జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్, ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్కి హైదరాబాద్లో రిపోర్ట్ అయిన స్టూడెంట్ని మేమే ఫ్లైట్ టికెట్ కొని, మేమే వీసా తీసుకుని, మేమే అతనికి ఇన్సూరెన్స్ పే చేసి, మేమే అతనికి అక్కడికి విదేశాలకు తీసుకెళ్ళి 7 రోజులకి 3 star హోటల్ బుక్ చేసి, బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్ ప్రొవైడ్ చేసి, అక్కడ లోకల్ ట్రావెల్ అంటే ఇండస్ట్రీకి విజిట్ చేయడానికి ట్రావెల్ ఏదైతే ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుందో ఆ ట్రావెల్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా కాలేజే పెట్టుకుంటుంది. ఎందుకు అంటే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చూపించినప్పుడే స్టూడెంట్కి ఒక అవగాహన వస్తుందండి. ఎప్పుడైతే జాబ్ చేస్తాను, జాబ్ చేయాలి ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ టుడే అండి. కోర్సెస్, స్పెషాలిటీస్ అండ్ ప్లేస్మెంట్స్ అందరూ ఆలోచిస్తారు. సో ఆ ప్లేస్మెంట్స్కి ఎంత 100% అష్యూరెన్స్ ఏ విధంగా ఇవ్వగలుగుతున్నారో మాకు వివరించినారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్ అప్డేట్స్ కొనసాగుతాయి. చూస్తూనే ఉండండి TV9.